السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله تعالى شكرا। আমরা বাদ মাগরিব ফরজ ইবাদত সালাতুল মাগরিব ফরজ সুন্নাত নফল আদায় করে জিকিরের মজলিস নফল জিকিরের মজলিসে আমরা বসতে পেরেছি। শুকরিয়া আদান করি আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আজকের এই মাহফিল দরবার খানকা কেন্দ্রিক এবং উপস্থিত অনেকেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিকির ওজিফা আদায়ের অভ্যাস রয়েছে, পাশাপাশি অনেকেই পার্সিও দিয়ে থাকেন, দারুসালাম দিয়ে থাকেন, কেউ কেউ ফুরফুরাতেও গেছেন। তো নিয়মিত ওজিফার কিছু অংশ আদায় করা এবং যারা নতুন এসেছেন কিছু শেখার জন্য সকলে আমরা সংক্ষেপে নিয়মিত ওজিফার কিছু অংশ আমরা আদায় করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। শুরুতে আমরা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার সহ আরো 6 বার ইস্তিগফার, মোট 7 বার ইস্তিগফার আমরা পড়ে নিই। সকলে আমার সাথে পড়ুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. সকলে সূরাতুল ফাতিহা একবার, সূরাতুল ইখলাস 10 বার দরুদ শরীফ পড়ুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সকলে বলুন اللهم اجرني من النار 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 সকলে সংকেতে আসন করেন শরীফ নফিস বাতে দেখে আমরা আদায় করি খুব মহব্বতে নিবেদিত কণ্ঠে আল্লাহ আমাদের সকলে আমল করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله تسبيح أهل التكبير سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته شكرا لله أن يقرأ ذنوبك المنكرين توبة وفاز المشكي شكرا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر সকলে আল্লাহ তাআলার দোয়া অনেক পুরনো অনেক কয়েকটি নাম পরিকাতের পরিভাষায় রহমতের ফয়েজ বলা হয় সকলে আমরা বলি আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহু يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
সকলে পড়ুন হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল নাসির হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল নাসির হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল নাসির হাসবি আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহ। সংক্ষেপে কিছু তাসবিহ পড়েছি। আমার ভাইয়েরা এখানে আছেন, আজকের আওয়াজ আশপাশে অনেকটাই পৌঁছাচ্ছে। মা বোনরা যারা শুনতে পেরেছেন, শুনেছেন, বসেছেন ওয়াজ শোনার জন্যে, ইনশাআল্লাহ এগুলো সহ আরও যে জিকিরগুলো আছে আমার ভাই বোনেরা সকলেই আদায় করবে। শুধু পুরুষরাই নিয়মিত জিকির করবে, মহিলাদের খুব একটা দরকার নেই, বিষয়টা এরকম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফালানুহয়িন্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা ওয়া লানাজজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জানিয়ে দিলেন, পুরুষ হোক আর নারী হোক, যারাই ঈমানের সহিত সৎকর্ম করবে, ভালো কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়ার এই জীবন হায়াতটা শান্তিময়, সুন্দর এবং আনন্দময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেবেন। আর পরকালের প্রতিদানের সময় উত্তম প্রতিদান আল্লাহ বলছেন আমি তাদেরকে দান করব। তাদের কর্মের তুলনায় উত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাআলা দান করবে। তো কিয়ামতের পরে, বিচারের পরে উত্তম প্রতিদান হলো, বিভিন্ন আয়াত এসছে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। আর জান্নাত পাওয়া মানুষগুলোর বড় নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতও কিন্তু সবথেকে বড় বিষয় না। জান্নাত আমাদের প্রকৃত মূল প্রতিদান না বা মূল নিয়ামত না। আল্লাহ তাআলা সাক্ষাৎ, আল্লাহ তাআলাকে দেখা, এটাই হলো সবথেকে বড় আল্লাহর দয়া এবং সবথেকে আনন্দ এবং সবথেকে মজার বিষয়। সুবহানাল্লাহ। যদি আমরা দুনিয়ার জীবনে এটা অনুভব করি না, আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন, হয়তো সেজন্যই দুনিয়ার যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের চাহিদা আছে, লোভ লালসা আছে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ওই বিষয়গুলো রেখেছেন দুনিয়ার তুলনায় আরো সুন্দর, আরো ভালোভাবে। এটাই আল্লাহ তাআলা আমাদের বর্ণনা দিয়ে আমাদেরকে, আমাদের এই দুর্বল মানুষগুলোকে ওটার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সুবহানাল্লাহ। কারণ দুনিয়ার যত মজাদার লোভ লালসার জিনিস আছে জান্নাতে সবটাই থাকবে, না থাকবে না, আরো বেশি মজার থাকবে। আবার দুনিয়ার সাময়িকভাবে কিছু কিছু লোভনীয় জিনিস নিষেধ আছে। দুনিয়ার সেটা ক্ষতিকারক অথবা বাহ্যিক ক্ষতি আমরা বুঝতে না পারলেও আল্লাহ জানেন আমাদের জন্য ক্ষতি হবে, সেটাও বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতেও ওগুলো রেখেছেন বলে জানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মানে দুনিয়ার সব বৈধ জিনিস তো ওখানে পাওয়া যাবে। দুনিয়ায় যত ফল ফলাদি আছে সবই তো মজাদার, তবে আশা করি বাংলাদেশের ফলের মতো, কারণ এখানে সব ফলই গন্ডগোল। এই তো আজকে আমরা এক ভাই বললেন রমজানে এক তরমুজ খেয়ে বেচারা অসুস্থ হয়ে গেছে। তার মানে তরমুজে স্বাভাবিক যে জিনিস থাকে, ওরা আবার তরমুজকেও ইনজেকশন দিয়েছে, দিয়ে ওটার মধ্যে আবার কি সব ঢুকিয়েছে। কারণ তরমুজ কেটে সাধারণত আমাদের মনে হয় যেগুলো লাল হয়, মিষ্টি হয়, ওগুলো পছন্দ করে মানুষ। কারণ সব তরমুজ তার একরকম লাল হয় না। এরা ওই লাল মানে কিছু রং টং দিয়ে চিনি বা যাই হোক কি দেয় ওরাই জানে ভাই। তো ওগুলো সিরিঞ্জে ওর মধ্যে ঢুকিয়েছে, আর ওগুলো তো ক্ষতিকারক, অনেকেরই পেট খারাপ করেছে। বলুন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আর আমাদেরও দোষ আছে, কথাই বলে এক হাতে তালি পারেন। আচ্ছা, তরমুজের ভেতরে বেশি লাল হয়, কম লাল হয়, এটা কি কারো হাতের মধ্যে? আপনি ফল খাবেন, একটা ফ্রেশ ফল কিনবেন, খাবেন, মজা কম হোক বেশি হোক উপকার করে।
কিন্তু আমাদের রোগ হচ্ছে যে আমরা বেশি মজা চাই, আর ওই ক্রেতা বিক্রেতারাও চিন্তা করে যে এমনি তো আর অত মজা সব হয় না, এই জন্য আবার বেশি মজা করতে যে আমাদের সাজার ব্যবস্থা করে। এই জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে, যেটা কারো হাতে নেই ওইটাতে অস্বাভাবিক চাহিদা করা ঠিক না, করলেই দুর্নীতি হবে। আমরাও যদি সন্তুষ্ট হতাম যে ভাই ও বেশি মিষ্টি কম মিষ্টি বিষয় না, তুই যা হয় তাই দিবি, আমরা তাই কিনবো, তাহলে আর এই জালিয়াতিটা হতো না। এখন আপনারা তরমুজ কেটে কেটে দেখবেন ও 50টা তরমুজ কিনেছে, সবাই বেছে বেছে যদি লালগুলো নিয়ে যেত সাদাগুলো কিনে দেবে, তো মুসকানে ওর তো জান নিতে হবে, তখন অটোমেটিকলি শয়তানকে ওয়াসওয়াসা দেবে, তাহলে এবার সবগুলি লাল হবে। এমনি লাল হবে না, জোর করে লাল করবে। তো যাই হোক, এগুলো আমাদের বদ অভ্যাস। তো আল্লাহ আমাদের হেদায়েত করুন। আর আপনারা সচেতন হবেন, এগুলো কিন্তু কবিরা গুনাহ। কি গুনাহ? যেটা যা নয়, ফল হোক, চাল হোক, গম হোক, যাই হোক, জামা কাপড় হোক, হ্যাঁ, এক দেশের শাড়ি আরেক দেশের বলে বিক্রি করে দেয়া, এরপরে এক দেশের জিনিস আরেক জিনিস বলে চালিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ কোনো বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে যেই পণ্য দিচ্ছে সেটা যা নয় তার থেকে অন্যরকম বলে উল্টো বুঝিয়ে ধোকা দেয়, এই ব্যবসাটা হারাম হয়। কি হয়? হারাম, কঠিন হারাম। কারণ ইসলামের মূল নীতি হলো, আল্লাহ নবী বলছেন যে যারা আমাদেরকে ধোকা দেয়, মানে মুসলমানদের পরস্পরকে ধোকা দেয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সতর্ক করলেন যে এই ধোকাবাজরা মুসলিম জাতির দলভুক্ত না। নাউযুবিল্লাহ। এরা নামে মুসলমান কিন্তু বাস্তবে এরা মুসলিমদের দলভুক্ত নয়। কত বড় থ্রেট দেখেন, সতর্ক। কাজেই এগুলো কবিরা গুনাহ। যারা ব্যবসায়ী ভাইরা আছেন, আপনারা তো ভালো মানুষ, এখানে যারা এসছেন এইরকম করার লোক না, তবে আপনাদের আত্মীয় স্বজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব যারা আছে এদেরকে সতর্ক করবেন, তারা যেন এই ধরনের কোনো কাজ না করে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া তো সব সাজিয়ে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। প্রাকৃতিক দৃশ্য আল্লাহ যেভাবে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটা সুন্দর, ওটাকেই ঠিক মতো রাখলে আমাদের উপকার। কিন্তু আমরা বেশি সুন্দর করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলি। তো আল্লাহ তাআলা মুমিন মুসলিম যারা হবেন তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। দুনিয়ার এই সব নিয়ামত তো আমরা উপভোগ করছি, এগুলোর উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন মানুষ বাড়ির আশা করে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন জান্নাতে বাড়ি দেবেন। মানুষ সুন্দর নদী নালা গাছপালা পছন্দ করে, সুন্দর পরিবেশ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন জান্নাতও এরকম নদী নালা বিশিষ্ট বাগান গাছপালা এগুলোর ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ তাআলা ফল ফলাদি রেখেছেন, যেরকমটি চাইলে সেরকমই খাবার দাবার সেখানে পাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতি বান্দাদের ব্যাপারে বলেন ফিহা মা তাশতাহিহিল আনফুস ওয়া তালাযুল আ'য়ুন। জান্নাতি মানুষগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা এমন এমন বিষয় রাখবেন, সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলেছেন, অন্যান্য আয়াতে বর্ণনা তো আছেই, যে যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে, ইমানদারদের যা মনে ইচ্ছা হবে এবং যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে এমন সব বিষয় তাদের জন্য থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এক কথায় শেষ, যা চাইবেন তা পাবেন জান্নাতে। এখন অনেক সময় দুনিয়া অনেকে প্রশ্ন করে এটা পাবো কিনা, ওটা পাবো কিনা। যদি মনে করেন ওখানে যে আপনার মনে থাকবে ওইটা পাওয়ার জন্য পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, যদি মনে করেন। আর এগুলো তো হচ্ছে স্বাভাবিক, যেগুলো স্বাভাবিক মানুষের খাবার দাবারের চাহিদা থাকে। আর কিছু অস্বাভাবিক খাবার, যেমন বিশেষ করে মদ, এটার চাহিদা মানুষের থাকে। এরপরে নারীদের প্রতি পুরুষের একটা বেশি টান থাকে, কোনো কোনো নারীরও পুরুষদের প্রতি একটা টান থাকে, অনেক নারীর সেভাবে থাকে না। তো স্বাভাবিক পুরুষদেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটু অতি টান থাকে নারীদের জন্য। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা এটাও ব্যবস্থা করেছে, এটাও আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক চাহিদা। এটা দোষ না। মানুষের ঘুম পায়, এটা দোষ না। মানুষের খিদে লাগে, এটা দোষ না। নারী পুরুষ উভয়ের বিয়ের চাহিদা হয়, এটা দোষ না। দোষ হলো অন্যায়ভাবে খাওয়া, জুলুম করে খাওয়া, হারাম খাওয়া, বিয়ে শাদী ছাড়া
একসাথে ঘোরাফেরা থাকা, এগুলো হচ্ছে হারাম। কিন্তু বিয়ে করে সংসার করা এটা কি হারাম না বৈধ? শুধু বৈধ না সবের কাজ। এমনি একটা নারীর দিকে তাকালে গুনাহ হয়, আর স্বামী নারীর দিকে তাকালে কি হয়? মাশাআল্লাহ, সব মশলা জানে দেখছি, আলহামদুলিল্লাহ। না, আবার আমাদের কিছু মার্কা মারা হুজুর আছে, অনেক সময় কথার ব্যালেন্স থাকে না, আমার নিজের কানে শোনা। ইয়াং মানুষ অবশ্য, বেচারা কোনো এক জুমার দিনে রাস্তায় কোথাও ঢাকা শহরে এক মসজিদে নামাজ পড়ছে, জুমার রক্ত হয়ে গেছে, মনে করলাম যে দেরি হয়ে যাবে, নামাজ পাবো না, তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে এক মসজিদে ঢুকলাম নামাজ পড়তে। তখন বাংলা আলোচনা হচ্ছে। এখন আমরা কিছু হুজুররা অনেক সময় বেশি ভালো করতে যে গোলমাল পাকিয়ে, তো দেখি যিনি আলোচনা করছেন মনে হলো ছাত্র মানুষ বা নতুন পাশ টাস করেছে, এরকমই বলতে বলতে পর্দাপশিতার কথা বলতে বলতে মানে অন্য নারীদের দিকে তাকানো হারাম, গোনা হয়, এ হয় সে হয়, বলতে বলতে বেফাস বলে ফেললো যে এমনকি কোনো পুরুষ স্ত্রীর দিকেও খারাপ নজরে তাকালে গোনা হবে। আমি মনে মনে হাসছি, মাথা নিচু করেছে, বেটা কি পাগলের মতো বকে দেখো দেখি। আল্লাহ হেদায়েত করুন, আল্লাহ। অতিরঞ্জিত কথা, অথচ উল্টা কথা। এখন যারা সাধারণ মানুষ ওরা তো ভেবাচাকা খেয়ে যাবে। আমি নিজে শুনলাম কথাটা, কিরকম একটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কথা মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। তো এইরকম ফতোয়া দিলে মানুষ হেদায়েত হবে না বিগড়ে যাবে? বিগড়ে যাবে। তো কোথায় যাবে মানুষ? এমনিও তাকাতে দেবেন না, বিয়ে করলেও তাকানো নিষেধ, তো কোথায় যাবে? কি মুশকিল! আল্লাহ হেদায়েত দিন, আল্লাহুম্মা। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধানে স্বামী স্ত্রী উভয়কে যত বেশি সময় দেবে, যত বেশি একসাথে থাকবে, এটা তত বেশি সওয়াবের কাজ, কারণ এটা তাদেরকে অন্যায় থেকে দূরে রাখবে। আর আজকাল বেশিরভাগ অন্যায় অপরাধ এই সংক্রান্ত বেড়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হলো যে অনেক স্বামী স্ত্রী নিজেরা পরস্পরকে সময় ঠিক মতো দেয় না, আর মাঝখানে এটা অনেক সময় দেয়। এই সময় এখন ফেসবুকে যা হওয়ার তাই হচ্ছে, আর কি বলবো বলেন দেখি। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দিন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এটা খুব ভয়ঙ্কর জিনিস, খুব ভয়ঙ্কর জিনিস। তো আমার এলাকার আমার যুবতী ভাই বোনেরা এবং মধ্যম বয়সী ভাই বোনেরা, তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একটা পুরুষ যত চাহিদাই থাকুক, আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ 4টে বিয়ের কথা অনুমতি দিয়েছেন। একজন নারী সে একটা স্বামী নিয়ে থাকবেন। একজন নারী যদি একটা স্বামীকে তার মানে যে স্বামী তার জন্য যথেষ্ট নয়, তার স্বাধীনতা আছে ওই স্বামী থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে করা। কারণ একটা নারী একাধিক স্বামীর সাথে থাকতে কখনো পারেন না, এটা স্বাভাবিকতা। এখন তিনি যদি তার স্বামী যদি তাকে তার জন্য যথেষ্ট না হয়, বিকল্প মানে ওই স্বামী বাদ দিয়ে তালাক নিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে করার অনুমতি আছে না? নেই? আছে, কিন্তু আমাদের সমাজে মশলাগুলো জানে না। না জানার কারণেও একটা সমস্যা হয়। অনেক পরিবার, অনেক মহিলারা স্বামী থেকে তার অধিকার পায় না বা হক পায় না, বাকিগুলো আপনারা বোঝেন। এভাবেই ঝুলতে থাকে। কেউ কষ্ট করে এভাবেই চলে যায়, আর কেউ কষ্ট করতে করতে আবার আল্লাহ না করুক বিপদগামী হয়ে যায়। বাকি আর আমি বলছি না, এগুলো তার অত বোঝানোর দরকার নেই। সমাজ এগুলো আছে না? না। কিন্তু আমরা যদি ইসলাম বুঝতাম আর ইসলাম মানতাম, তাহলে এই সমস্যাগুলো এত হতো না। কারণ এই সমাজে তালাক নেওয়াটাও জটিল, আর তালাক নিলে আবার ওই মহিলাকে বিয়ে দেওয়াটাও জটিল। কারণ স্বাভাবিক নিয়মে তালাক হলেই মানুষের একটা ধারণা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব মেয়েদের দোষ। এই একটা ভেজাল সমাজে আছে, মানে কোনো মহিলা তালাক হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের মাথায় ঢোকে নিশ্চয়ই মহিলার দোষ আছে, না তালাক হলো কেন। কিন্তু ছেলেটার যে হতে পারে বা আছে, এটা কিন্তু মাথায় কম আসে। আর এটাও পুরুষ শাসিত সমাজ হওয়ার জন্য বেশি হয়েছে, মানে আল্লাহর আইন না থাকার কারণে ইনসাফ নেই, যার কারণে ওই একচেটিয়া দোষটা ঘাড়ে চাপে। আর যদি ইসলামের আইন থাকতো, তাহলে এই ক্ষেত্রে তালাক হলেও, বিশেষ করে মহিলা যদি তালাক নেয়, একজন বিচারকের মাধ্যমে নেবেন, প্রশাসনের মাধ্যমে নেবেন, দায়িত্বশীল। কাজেই সে যখন রায় দেবে তখন এটা স্পষ্ট হবে দোষটা কার। তখন দেখা যাবে যে অধিকাংশই, অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের দোষেই তালাক নিতে হচ্ছে,
বা মেয়েদের দোষেই তালাক নিতে হচ্ছে, তাহলে একচেটিয়া একজনের ঘাড়ে দোষটা পড়বে না, ব্যালেন্স থাকবে। এই জন্য আরব দেশগুলোতে অনেক মহিলারা তালাক হয়, আবার বিয়ে হয়, আবার তালাক হয়, আবার বিয়ে হয়। তো এত হওয়া উচিত না, মানে স্বাভাবিকতায়, কিন্তু তালাক হলেও বিয়ের সুযোগ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতে হলেও খুব কম, সুযোগটা খুব কম হয়। তালাক হয়ে গেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা কঠিন হয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন। কাজে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার, কারণ এগুলো বর্তমানে আরো বেশি দরকার। কারণ এখন মহিলারা যদি ঠিকঠাক মতো সংসার করতে না পারে, তাহলে আর অন্যান্য যে পরিবেশ, তাতে অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে গেছে। আগেও হতো, কিন্তু এখন আরো সহজ হয়ে গেছে। খুব নামি দামি পরিবারেও এখন এই সমস্ত অন্যায় জড়িয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আর আমরা তো কিছু খবর পাই, বাংলাদেশের জনসংখ্যা অল্প জায়গার মধ্যে একটু বেশি, এটা অস্বাভাবিক না, তবে বেশি। সেই হিসাবে এখন বড় বড় জেলা শহরগুলোতে অপরাধ দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে এই সংক্রান্তে। বিশেষ করে আপনাদের রাজধানী, এটা তো বড় ডেঞ্জারাস জায়গা হয়ে গেছে। কত রকমের যে এই রকমের অপরাধ আছে সে আর বিশ্লেষণ করা শেষ নেই। এই বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা ঢাকা কেন্দ্রিক, জেলা কেন্দ্রিক যে এই সমস্ত অপরাধের আঁকড়া তারা বানাচ্ছে। তো এগুলো যদি এলাকাতেই সমাধান না হয়, তাহলে অটোমেটিকলি এই অপরাধ দিনকে দিন বাড়তে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই জন্য ইসলামের এই মূল শিক্ষাগুলো আমাদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই পর্যাপ্ত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে করে এরা এই ভুল পথে না ওঠে এবং আল্লাহর আইনগুলো পারিবারিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন। তো কথা প্রসঙ্গে শুধু এটা বললাম, যেহেতু জান্নাতের প্রসঙ্গ এসছে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে পুরুষদের ক্ষেত্রে বারবার বলেছেন তাদেরকে স্ত্রী দেওয়া হবে এবং সুন্দরী নারী দেওয়া হবে। এমনকি মদের কথাও বলা হয়েছে। দুনিয়ায় মদ খাওয়া হারাম, বোতল নিয়ে পুরো বোতল খাওয়া হারাম, 2-4 চুমুক খেলে মনে হয় সমস্যা নেই নাকি? হ্যাঁ, লাইসেন্স নিলে ওটা তো সরকার অনুমতি দিয়েছে, মানে অনুমোদিত মাতাল হলে অসুবিধা নেই নাকি? নাউজুবিল্লাহ। এখন তো আপনাদের আশপাশে চলে এসছে, বগুড়ায় তো নাউজুবিল্লাহ তো একটা আঁকড়া আছে। যত উন্নত এলাকা তার মানে তত বেশি শয়তানের জায়গা, এটা হলো বাস্তব। মানে এই ধরনের অন্যায়গুলো সব আইনত বৈধ, এই সমস্ত জায়গায় আইন করে বৈধ করা হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ মাফ করুন। আপনারা খুব সচেতন হন, কারণ যেভাবে চলছে এখন থেকে যদি আপনারা সচেতন না হন, গতি ধরে না রাখেন, আল্লাহ মাফ করুন, আল্লাহ মাফ করুন, আল্লাহ না করুন। আমার তো ভয় হয় যে আপনাদের এই রাস্তাঘাটে যেমন চায়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান, ফাস্টফুডের দোকান, কয়েকদিন পরে এই চায়ের দোকান, স্টেশনারি দোকানেও লাইসেন্স দিয়ে মদ বিক্রি করবে। এই হুজুরদের কিছু করার থাকবে না, আপনি বলতে গেলে উল্টো আসামি হবেন, কারণ ও লাইসেন্স দিয়ে বিক্রি করে। আর ওই লাইসেন্স ওরা মাতাল 2 ঘুষি মেরে দেবে, আপনার কিছু করার নেই, যে ওর স্বাধীনতা আপনি হরণ করতে গেছেন কেন? কাজেই এটাকে হালকা করে দেখার সুযোগ না। আপনারা মনে করেন ওরা চাকরি থাকতে যায়, ওরা কারা? মঙ্গলগুলো থেকে এসছে কারা? এইখানে বুড়ো বসে আছেন, খুঁজলে দেখা যাবে আপনারই নাতির পোতা, নাতির শালার ভগ্নিপতির খালাতো ভাই হবে। কিন্তু আপনারাই, এটা আর ভারত থেকে আমদানি হয়নি, আর মঙ্গলগুলো থেকে আসেন। এই দেশের যত নেতাগুলো তো এই দেশেরই ছেলে তো নেতা, এদের এই দশা কেন? আপনারা দরবারে এসে তসবি টিপেছেন আর ওদের হাতে রিমোট টিপে দিয়ে দিয়েছেন। সন্তান মানুষ হবে এভাবে? এমনকি বহু দিনদার পরেশগারের সন্তানেরা এখন খ্রিস্টান মিশনারি, হিন্দু মিশনারি স্কুলে পড়ে। উনি নিজে এত বড় দাঁড়িয়ে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওনার নাতি পোতা সব মিশনারি স্কুলে পড়ে। তার মানে আপনাদের স্কুলে পড়া হয় না নাকি? আপনাদের সাধারণ স্কুল করে ইউনিভার্সিটিতে পড়লে এরা না খেয়ে মরে যাবে। আর এই যে মগজ ধোলাই করে দিয়েছে আপনাদের সন্তানদেরকে, নাস্তিক, বেদিন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন এগুলোকে যারা স্বাভাবিক মনে করে, এই ধরনের চিন্তার মানুষের কাছে তুলে দিয়েছেন মানুষ করার জন্য। ওরা কি মানুষ করবে নাকি পশু বানাবে? পশু বানাবে। ওরা তো ডিক্লারি দিয়ে বানাচ্ছে, কারণ আপনার ছেলেগুলোকে শেখাচ্ছে যে মানুষ কি, মানুষের সংজ্ঞা কি। মানুষ হচ্ছে বাকশক্তি সম্পূর্ণ পশু। মানুষের সংজ্ঞা কি? বাকশক্তি সম্পূর্ণ পশু। মানে ছেলেটাকে আগেই মাথায় ঢুকে দিয়েছে তুই একটা পশু।
তুই একটা কি কথা বলছে না। আমরা পশু, মানুষ পশু, নাউযুবিল্লাহ। তো পশুগুলোকে শেখা যে ওরা বাকশক্তিহীন মানুষ নাকি, তাই তো? আমরা বাকশক্তি সম্পূর্ণ পশু, আর পশুগুলো হচ্ছে বাকশক্তিহীন মানুষ নাকি। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। কারণ তারা তো আর আল্লাহর আইন শেখেনি। আল্লাহ তাআলা পশুকে কেন বানিয়েছেন আমাদের জানিয়েছেন, মানুষকে কেন বানিয়েছেন জানিয়েছেন। মানুষ কখনো পশু না, পশু কখনো মানুষ না। ইনসান আল হাইওয়ান দুটো এক হবে কেন? পশুরও মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, মানুষের মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, কিন্তু পশুর জান্নাত জাহান্নাম নাই, মানুষের জান্নাত জাহান্নাম আছে। বিচার সবার আছে, পশুরও বিচার আছে। হাদিসে এসেছে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ন্যায় বিচার করবেন, সেখানে মানুষগুলোর বিচার তো হবেই, পশুগুলোর, পশু পাখির বিচারগুলো হবে। দুনিয়ায় যে পশুগুলো এক পশু আর এক পশুর উপরে আল্লাহর নিয়মের বাইরে অবিচার করেছে, জুলুম করেছে, আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ওই কিয়ামতের ময়দানে পশুগুলোকে একত্রিত করে তাদেরও একটার থেকে আরেকটার ক্ষতিপূরণ তথা যেটা বাংলায় বলে কাটাকাটি নাকি বলে, আমাকে একটা চর মেরেছে আমি একটা দিয়ে দিলাম, কাটাকাটি হয়েছে, কোনো মানে অন্য কোনো জরিমানা নেই। তো পশুগুলোরও এইরকম তাদেরকে কিসাস বলে আরবিতে। বাংলায় সুন্দর ভাষা কি? বাংলায় কাটাকাটি তো লোকাল বদলা, বদলা মানে বদলা বলতে হয়েছে, সেটাও সুন্দর মানে লোকাল বাংলায়। যাই হোক, মানে এটা আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ নবী জানাচ্ছেন যে আল্লাহ তাআলা কোনো অপরাধীকে ছাড় দেবেন না, পশু হলেও না। পশুরাও সাধারণত আল্লাহর আইন মেনে চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে পশুদের মধ্যে অতিরঞ্জিত আচরণ হয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এটা আল্লাহ নবী বলেছেন। আর কোরআনে প্রত্যেক মানুষের, সে ইমানদার হলেও তার বিচার আছে, আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন। আল্লাহ নবী বলেছেন, আপনার হাদিস শুনেছেন, আবারও মনে করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাদিসটা আমি কয়েকবারই বলেছি, আমার মনে পড়ে, আপনাদের কতটুকু মনে আছে দেখি আজকে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, তোমরা কি জানো অসহায় কারা? সাহাবাদেরকে বলছেন, তোমরা কি জানো অসহায় কারা? সাহাবারা উত্তর দিলেন। তারপরে আল্লাহ রাসূল আবার ব্যাখ্যা করলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলেমরা বলবেন না, যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন তারা বলবেন না, যারা ওয়াজ শুনে শিখেছেন অথবা আন্দাজ করছেন, একটু বলেন তো ভাই অসহায় কারা, মানে ওই হাদিসের আলোকে কে বলতে পারবেন দেখি? আপনি ওয়াজ শুনেছেন নাকি কিতাব পড়েছেন? আজ তাহলে বলেন না, দেখি আর অন্য কে বলতে পারে, তাহলে পারবে না। হ্যাঁ বলেন। মাশা আলহামদুলিল্লাহ। আপনি তো মাদ্রাসায় পড়েননি তো? আচ্ছা ঠিক আছে। না, হুজুররা তো জানে, আমি জানি, এই জন্য ওয়াজটা কতটুকু মনে আছে এই জন্য বলছি। কারণ অনেকের মনে থাকে না বা জানে না, মাঝে মাঝে নতুন জায়গায় বললে তো এমনি তো যারা হাদিস পড়ে নাই বলতে পারছে না, তো আমি বললাম একটু আন্দাজ করে বলেন তো। কেউ বলে যে যার বাপ নাই, কেউ বলে যার টাকা নাই, এরকম বলতে থাকে আর কি। তো আমি আবার পরে একটু ওর সাথে যোগ করে দিই, তাহলে বলেন যার স্বামী নেই, যার বউ নাই, কি বলে। তো আসল অসহায়, হ্যাঁ, সাহাবারা প্রথম বলেছেন এটাই। সাহাবারাও প্রথম বলেছেন, স্বাভাবিক ভাষা অনুযায়ী অসহায় বলতে বোঝানো হয় যাদের সম্পত্তি নেই, মানে জমানোও নাই, তার মানে সেরকম কিছু নাই, ঘর বাড়ি অনেকও নাই, আবার জমানো টাকা পয়সা সম্পদও নাই, দিন আনে দিন খায় অথবা ঠিক মতো খেতে পারে না, এরা কি অসহায়। সাহাবারা এটাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ব্যাখ্যা করে দিলেন, তোমরা যেটাকে অসহায় বলছো এটা আসল অসহায় না, এটা সামাজিক একটা অসহায়ত্বতা। কিন্তু প্রকৃত অসহায় হলো কিয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতের এক দল, নবী বলছেন এরা মুসলমানের দল, মুসলিম, এরা মুশরিক না, কাফের না, কিন্তু বড় বড় অপরাধী। কিরকম? নবী বলছেন যে আমার উম্মতের এক গ্রুপ, এই লোকগুলো নামাজ পড়তো, রোজা রাখতো, হজ করেছিল, যাকাত দিয়েছিল। কাজগুলো ভালো না খারাপ? কি কি করেছে বলেছেন? নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি, অর্থাৎ ফরজগুলো বাহ্যিক আমল আছে। কিন্তু এদের সমস্যা কি?
এরা বিভিন্নভাবে সমাজের মানুষের প্রতি অবিচার করেছে। হাদিসের ভাষা যে এ আসবে যে কাউকে ধরে খুন করেছে, কাউকে ধরে আহত করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, আবার ওইদিকে নামাজ রোজা হজ যাকাতও করেছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ মনে করে নামাজ রোজা দ্বারা সব ক্ষমা হয়ে গেছে, জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী যেটা আমরা দেখতে পাই, নামাজ রোজা হজ যাকাত এই ধরনের কিছু ইবাদতের দ্বারা অনেক গুনাহ ক্ষমা হয়, এটাও যেমন বাস্তব সত্য। আবার কিছু কিছু অন্যায় অপরাধ আছে যেগুলো ইবাদতের দ্বারা ক্ষমা হয় না, ইবাদত দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তার মানে কাজে লাগছে, কিন্তু ওই কাজে লাগলেও সে কিন্তু রেহাই পাচ্ছে না। কি কাজে লাগলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের ময়দানে এই নামাজি, হাজী সাহেব, রোজাদার এই ব্যক্তিগুলো যখন কিয়ামতে উঠবে, পাশাপাশি ওই লোকেরা যাদের প্রতি অবিচার করেছিল, যাদেরকে খুন করেছিল, যাদেরকে মেরে ধরে আহত করেছিল, যাদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, অর্থাৎ এই জাতীয় অপরাধগুলো যারা করেছে, শুধু এই নামের না, তখন একজন সরাসরি খুন করেনি, লোক দিয়ে করিয়েছে, ও এর মধ্যে পড়বে না? আচ্ছা, একজন অস্ত্র দিয়ে, চাঁদাবাজ দিয়ে খুন করিয়ে, সন্ত্রাসীকে খুন করিয়েছে, ও পড়ল। আর একজন আইনের দোহাই দিয়ে, মিথ্যা রায় দিয়ে মারলো, যে অপরাধ করে নাই তার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ালো আইনের আলোকে। এটা কি খুন না? খুন না? এটা মনে হয় পার হয়ে যাবে, যেহেতু আইনের দোহাই দিয়েছে। দুনিয়ার মানুষ মনে করছে বিচারের রায় হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কাছেও এই বিচার পুনরায় যাবে। যেমন হাইকোর্টের রায় হলেও সুপ্রিম কোর্টে যায়, দুনিয়ার যত কোর্ট আছে সব কোর্টের রায় হলেও যদি জুলুম রায় হয়, কিয়ামতের ময়দানে এই রায় আবার নতুন করে রিভিশন হবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য শুধু দুনিয়ার রায়ের উপরে সন্তুষ্ট থেকেন না, দুনিয়ার রায়ে খুশি হয়ে যান না যে আমি জিতে গেলাম। অন্যায় করে রায় নিলেও আপনি জেতেননি, আপনি হেরেছেন। অন্যায় করে রায় নিতে পারলেও দুনিয়ায় মনে হবে জিতে গেছি, কিন্তু বুঝতে হবে আপনি জেতেননি। কি হয়েছে? হেরে গেছেন। কারণ কিয়ামতের রায় আপনি জিততে পারবেন না। এজন্য ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ন্যায় বিচার করবেন। যেই লোকেরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা হুকুম দেবেন এই আসামিগুলো, অপরাধীগুলোর নামাজ রোজা হজ যাকাতের যত সওয়াব ছিল, ওই সওয়াব থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এইভাবে দিতে দিতে অনেকের সব সওয়াব শেষ হয়ে যাবে, আরও ক্ষতিপূরণের বাকি থাকবে। আল্লাহ তাআলা হুকুম দেবেন ওই ক্ষতিগ্রস্তদের গুনাহ কমিয়ে এদের নামায়ামলে যোগ করা হবে। এইভাবে তারা নিজেদের সওয়াব হারিয়ে তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ। এখন এই জন্য নবী বললেন যে এরা নামাজ পড়েছিল জান্নাতে যাওয়ার জন্য, ইবাদত করেছিল জান্নাতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওই জুলুমবাজি করার জন্য তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তবে একটা মাসলা বুঝতে হবে, এরা কাফের না, চিরস্থায়ী জাহান্নামী না। ওই যে তাওহীদের ঈমান যেটা আছে, ওইটার ওসিলায় পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা শাস্তির পরে তাদেরকে জান্নাত ইনশাআল্লাহ দেবেন। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন, বলুন আল্লাহুম্মা। যদি ঈমান থাকে, যদি ঈমান থাকে, আর না থাকলে তো নেই। কারণ অনেক মুসলমান এই অন্যায়গুলোকে, অন্যায় নামে মুসলমান, কিন্তু এই অন্যায়গুলো ড্যামকেয়ার, মানে সে মুসলমান সেজে সমাজে চলে, লোক দেখানো সব করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে নামাজ রোজা করে না। এখন না করলে লোক খারাপ বলবে, হলে না গেলে মানুষ কি বলে, এটা একটা ডিগ্রির মতন হয়ে গেছে, বারবার যায় বারবার আসে। এখন এই রকম যদি হয়, সেটাকে আমরা জানি না, আল্লাহ জানেন তো নাকি? আমরা জানি না, কিন্তু কে জানেন? মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায়, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যাবে? কাজে আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই নীতিগুলো আমাদের সন্তানদেরকে ভালো করে শেখাতে হবে। একদিকে আমাদের মুসলিম সমাজে কিছু মানুষ এখন কোনো দিকেই নেই, শুধু নামে মুসলমানের বাচ্চা, তাই মুসলমান, নামাজ রোজা এগুলোও নেই, আবার অন্যদিকে অপরাধ করে। আর কিছু লোক আছে আবার ওর থেকে একটু ভালো কিসিমের মনে হয় সমাজে, নামাজ রোজা হজ যাকাত করে, টুপি পাগড়ি জব্বা যেন বোরখা টোরখা তসবি টসবি নিয়ে ঘোরে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই অন্যায়গুলো করে। আছে না সমাজে? কেন করছে?
তার মানে তাদের মধ্যে ইসলাম ইয়াকিন ঢোকেনি। এজন্য ইসলামের মূল শিক্ষাগুলো দিতে হবে যে শুধু মুসলমানের সন্তান হলে মুসলমান আল্লাহর কাছে হওয়া যায় না, সামাজিকভাবে মুসলমানের বাচ্চা সামাজিক স্বীকৃতি পাবে মুসলমান, এটাই স্বাভাবিক। যতক্ষণ সে ডিনাই না করছে, মুরতাদ না হচ্ছে, মানে নিজের থেকে সে ডিক্লার না দিচ্ছে, আমরা স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে কাফের বলবো না, কাফেরের খাতায় ফেলবো না। ভুল করছে দাওয়াত দেবো, মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দেবো। কিন্তু মনে রেখেন, আমাদের এই হুজুরদের স্বীকৃতি সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে কবরে পার পাওয়া যাবে না, আল্লাহর বিচারেও পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলার বিচারে প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদাভাবে মুসলমান নিজেকে হতে হবে। এই জন্যই তো কবরের প্রশ্ন আছে। কবরের প্রশ্ন, যারা দুনিয়ায় এই মুনাফিকি মার্কা কাজ করবে এরা কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? আল্লাহ তাআলার কাছে বিচারের দিনে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? পারবে না। এই জন্যে আমাদেরকে প্রত্যেককে, এই জন্য কোরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার বলছেন তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো, মুসলমান হলে পরিপূর্ণ মুসলমান হও। এভাবে আল্লাহ তাআলা বারবার শিক্ষা দিলেন। কারণ মুসলমান নামধারীদের মধ্যে এই কুফরি শিরকি এখন ঢুকে যাচ্ছে। বহু মুসলমান নামে হলেও, কলেমা মুখে পড়লেও মাজারে মানত করা মানুষ আছে, পীর বাবা সব পারে জানে এইরকম বিশ্বাসের লোক আছে, বিপদে পড়লে গায়েবীভাবে সাহায্য চাওয়ার মানুষ আছে, মুখে পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পীর মুরিদের নামে এই ভণ্ডামিগুলো আছে। শুধু পীর মুরিদি একাদশ না, বর্তমান প্রত্যেকটা সেক্টরেই বিভ্রান্তি আছে না নাই? কিছু ভাইয়েরা আছেন যারা গণহারে শুধু একতরফা পীর মুরিদি হারাম, পীর মুরিদি হারাম, শিরক, ভণ্ড এগুলো শুধু বলেন। সেটা আমরাও বলি, আমরাও তো ভণ্ড পীরদের বিপক্ষেই বলি। পীর মানে যে সব ফেরেশতা সেটা তো আমরাও বলছি না। কারণ নবীদের নাম ভাঙিয়েও তো মিথ্যা নবী হয়েছিল, না হয় নাই? তো সেই জন্য কি সব নবীরাই খারাপ নাকি? নবীদেরকে কেন্দ্র করেও তো মূল শিরকগুলো তো নবীদের কেন্দ্র করে হয়েছে, পরে তো কল্পকাহিনী এসছে পরে। প্রথম শিরকগুলো হয়েছে তো নবীদেরকে নিয়ে, ওলিদেরকে নিয়ে। যারা সত্যিকার আল্লাহর ওলি, যারা সত্যিকার নবী, তাদেরকে নিয়েই তো শিরকগুলো শুরু হয়েছে। কল্পিত শিরক তো পরে হয়েছে। এই যেটা আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে দেবদেবীর যে পূজা টুজা করা হয়, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বানানো হয়, কল্পিত। কারণ এই ধরনের কোনো জিনিস কি জীবনে কেউ দেখেছেন? তাহলে এই ধরনের কোনো জিনিস আমরা জানি নাই, কিন্তু তারা কল্পনা করে বা স্বপ্নে দেখেছে নাকি তারাই জানে বাবা, ওই রকম একটা বানিয়েছে। কিন্তু আগে তো এইগুলো ছিল না। আগে ছিল নবীদের মূর্তি বানাতো, সরাসরি ওলিদের মূর্তি বানাতো, অথবা মূর্তি ছাড়াও গায়েবীভাবে নবীদের কবরে যে সেজদা করতো, নবীদের কবরে যে সাহায্য চাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এই যে ইহুদি নাসারাদের শিরকটা কি ছিল? ইহুদি নাসারা, আল্লাহ নবী বলছেন যে আল্লাহ তাআলা ইহুদি নাসারা মানে ইহুদি আর খ্রিস্টান, এদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দেন। কেন দেন? যে এরা তাদের নবী এবং ওলিদের কবরগুলোকে সিজদার জায়গা, দোয়ার জায়গা, ইবাদতের জায়গা বানিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। মানে তারা মনে করতো দোয়া, জিকির, আজকার, ইবাদত বন্দেগী নবী ওলির কবরের কাছে করলে বেশি সওয়াব, এবং কবরের কাছে করলে ওলিদের সাহায্য পাওয়া যায়। নাউযুবিল্লাহ। আর আজকাল আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও এই ভূত ঢুকেছে। কবর জিয়ারত করা সওয়াবের কাজ, আর জিয়ারতের নিয়ম হলো সালাম দেওয়া, দোয়া করা। কিন্তু জিকির, আজকার, ওজিফা ইত্যাদি কবরে বসে করার নিয়ম। কিন্তু কিছু লোকেরা তারা মনে করে মাজারে আল্লাহওয়ালাদের কবরে বসে এগুলো করলে নাকি ফয়েজ বেশি আসে। নাউযুবিল্লাহ। এরকম ধারণা অনেক আলেমদেরও আছে। তারা বলে আমরা চাই না, তবে কবরের পাশে, মাজারের পাশে মোরাকাবা করলে ফয়েজ নাকি বেশি আসে। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন। ওই ফিল্টার হয়ে আর একটু এইভাবে এসছে আর কি, আস্তে আস্তে। তো এই জন্যে ওটা তো আমরাও জানি যে এগুলো বিভ্রান্তিকর। তো বর্তমানে শুধুমাত্র আপনারা মনে করেন না যে পীর মুরিদের নামে ভণ্ডামি হচ্ছে। বর্তমানে ইসলামের নামে দল সংগঠন অনেক হচ্ছে, এরাও মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে না? করে না? করে। এরা পীর মুরিদি করছে না, কিন্তু পীর মুরিদিতে যেমন শিরক কুফর আছে, ওদের মধ্যেও কোথাও কোথাও এর থেকে ভয়ঙ্কর শিরক কুফর আছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমার যুবকদের মনে করিয়ে দিই, মধ্যম বয়সী কয়েকটা দলের নাম না বললেই নয়।
অনেক আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এদের মধ্যে চরম কুফরি এবং বিভ্রান্তি আছে। তাদের মধ্যে একদল হচ্ছে আহলুল কোরআন। আহলে কোরআন নামটা সুন্দর না খারাপ? হ্যাঁ, আহলে কোরআন মানে হলো কোরআনের দল। নিজেরা বলছে, আরবিতে বলে ওরা নিজেদেরকে আহলুল কোরআন, বাংলায় আমরা আহলে কোরআন বলি ওদেরকে। ইংরেজিতে আন্তর্জাতিকভাবে ওরা পরিচয় দেয় যে এরা হচ্ছে কোরআনিক মুসলিম। তাদের দাবি যে আমরা কোরআন মেনে চলি, কোরআনই যথেষ্ট। আর তাদের ভাষায় এই যে আমরা যারা মুসলমানরা আছি হাদিস কোরআন মানি, তারা বলে এরা হচ্ছে বিভ্রান্ত, কারণ হাদিস নির্ভরযোগ্য নয়, কাজে হাদিস মানার দরকার নেই। নাউজুবিল্লাহ। আর অনেক কথা। তো মূল কথা হলো সংক্ষেপ, তো যারা হাদিস কোরআন মানবে হাদিস মানবে না, ইসলামের নিয়মে এরা কুফরি করবে। কি করবে? কুফরি। কারণ হাদিস না মেনে কোরআন মানা আসলে যায় না। তারা দাবি করছে আমরা কোরআন মানছি, কিন্তু বাস্তবে কোরআন মানা বাস্তবে হচ্ছে না। এইটা তাদের অনেক মুখরোচক কথা আছে, হঠাৎ শুনলে আপনারা অনেকে মুগ্ধ হয়ে যাবেন বা চিন্তায় পড়ে যাবেন, হয়তো ঠিকই তো বলছে এরকম মনে হবে। যারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান যথেষ্ট নাই, তাদের কথাগুলো শুনলে আপনারা মানে কি বলে ধাঁধায় পড়ে যাবেন। সেজন্য আপনাদের সতর্ক করি। আর এগুলো বলতে হচ্ছে এজন্য, হয়তো আপনাদের এলাকায় এভাবে অতটা আসেনি, কিন্তু যেহেতু আমরা পেয়েছি কথাগুলো ফেসবুক ইউটিউবে, আমরা নিজে দেখেছি এই বক্তব্যগুলো, কাজে আপনাদের কাছে ফেসবুক ইউটিউবে আসার সম্ভাবনাই বেশি, বা চলে এসছে হয়তো বা। আর বিভিন্ন বই পুস্তকও তারা গোপনে গোপনে বা স্লোলি ছড়াচ্ছে। তো আমার ভাইদেরও বলি, মা বোনদের বলি, যে সংগঠনই যে নাম দিয়েই আপনাকে দাওয়াত দেবে আসুন আমরা কোরআন মানি, প্রথমে এটা বলবে, প্রথমে বলবেন হাদিস মানা লাগবে না, তারপরে কোরআনের অনেক ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য বলে তোলে, এরপরে স্লোলি বলবে কোরআনই যথেষ্ট। আর এই মোল্লারা হাদিসের নামে যা বলে তোলে এগুলো ঠিক নয়, এগুলো মানার দরকার নেই, পরে সেটা বলবে। তো যখনই বুঝবেন যে এরা কোরআনকে হাইলাইট করে হাদিসকে পাশ কাটাচ্ছে, বুঝতে হবে এগুলো হচ্ছে শয়তানি ইসলাম। কি ইসলাম? শয়তানি ইসলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ইসলাম থেকে হেফাজত করুন। আরেকটা দল আছে, এরা নাম দিয়েছে হিজবুত তাওহীদ। নামটা সুন্দর না খারাপ? এও সুন্দর নাম। ওই বাংলায় একটা কথা আছে, কালো ছেলের নাম কি জানো? আপনার দেশে বলে না, কি বলে? ও এখানে এটা বলে। আচ্ছা, আবার কোথাও এক এক জায়গায় এক এক বলে আর কি। কোথাও বলে পদ্মলোচন না কি জানো বলে, হ্যাঁ কি বলে? পদ্মলোচন। যাই হোক, তো এখন আমার আব্বাজান বলতেন, মনে আছে কিনা, যে শুয়ে উঠতে পারে না, মানে শুয়ে থাকলে তাকে ধরে উঠাতে হয়, নিজে উঠতে পারে না। নাম হলো হিম্মত আলী। নাম হলো হিম্মত আলী। চোখে দেখতে পায় না, নাম হলো নজর আলী। তো এরা নাম দিয়েছে হিজবুত তাওহীদ, মানে হলো তাওহীদের দল। নাম খুব সুন্দর। এই তাওহীদের দল নাম দিয়েও তারা প্রচার করছে মুখরোচক কথা। যুবকদের একটু জেহাদের স্পৃহা আছে, আবার আমাদের সমাজে কিছু ভালো মানুষও জেহাদ নিয়ে অতিরঞ্জিত কথা বলে জেহাদটাকে একটা মানে আকর্ষণীয় করেছেন। জেহাদ তো ভালো জিনিস, কিন্তু ভালো হলেও যেটা যতটুকু গুরুত্ব তাকে ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। নামাজ পড়া ফরজ, এই জন্য এসির মসজিদে জোহরের নামাজ 4 রাকাতের জায়গায় ঠান্ডা লাগছে মজা লাগছে বলে 8 রাকাত পড়বে, কি বলে কি? আর গরমের মসজিদে আপনারা মশলা দেবেন, যেহেতু সফরে গেলে কষ্ট হলে 4 রাকাতের নামাজ 2 রাকাত হয়, কাজে গরমের মধ্যে মসজিদে ঢুকলে 4 রাকাতের নামাজ কসর হয়ে যাবে নাকি? কত নতুন কিছু ফতোয়া শোনেন, যুক্তি দেবে। যেহেতু সফর হালতে যদি 4 রাকাত নামাজ কষ্টের জন্য 2 রাকাত হয়, তাহলে গরমের জন্য তো হতে পারে নাকি? আর কেউ কেউ হ্যাঁ বলছে। তো এখন ঠান্ডার জন্য ইবাদত বাড়বানি, ভালো লাগলে বাড়ানো যাবে না, আর কষ্ট হলেও কমানো যাবে না। ইবাদত যেটা যেমন সেটা তেমন রাখতে হবে। জিহাদ একটা প্রয়োজনীয় ইবাদত, কিন্তু জিহাদ আরকান ইসলাম না। কারো উপরে ফরজ হয়, কারো উপরে নফল হয়, কখনো কখনো হারামও হয়, কখনো কখনো কি হয়? হারাম হয়। এখন যদি জিহাদ মানে জিহাদের একটা অর্থ হলো যুদ্ধ করা। এখন আপনাদেরকে যদি আমি বলি যে আপনারা আমার মুরিদ যারা আছেন লাঠি সোটা নিয়ে এই এলাকায় যারা নামাজ পড়ে না রোজা রাখেন ওদের ঘর বাড়ি সব জ্বালিয়ে দেন, এই যে ফতোয়াটা দিলাম আর আপনারা করতে গেলেন, বাস্তবে ইসলামের আইন এটা কি হালাল না হারাম?
হালাল না হারাম? আর একদল বলবে হুজুর তো ভালোই বলেছেন, বেনামাজি বেরোজগারের ঘর করে দিতে বলেছে। এভাবে কি ইসলামের হুকুম আছে নাকি? আল্লাহ আমাদের হেদায়েত করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বেনামাজি বেরোজগার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে নামাজ পড়াতে হবে না। আপনি যে পারলে তার ঠ্যাং ধরে কদম বসি করে কথার কথা তাকে মসজিদে ধরে নিয়ে আসেন। বলুন ই আবার একটা কথা হলো নাকি? আপনি বুঝিয়ে বাজিয়ে দাওয়াত দিয়ে নামাজ পড়াবেন, কান ধরে না। কান ধরে বুঝিয়ে বাজিয়ে কান ধরে এটা আপনার আমার কাছে না। সেটা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি হয়, সামাজিকভাবে যদি সে আইন বাস্তবায়িত হয়, এখন যেমন পুলিশকে অপরাধ করলে নোটিশ করে ধরে নিয়ে যায়, সেইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে পুলিশদের দায়িত্ব হবে যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে না, বিশ্বস্তভাবে রিপোর্ট পাবে, তাদেরকে নোটিশ করে নিয়ে যেয়ে তাকে বোঝাবে। তাও প্রথমে মারধর করবে না, মারধরের প্রশ্ন নেই এখানে, বোঝাবে, জানাবে। এরপরে যদি সে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি পড়বো, মুসলেখা দেয়, ছেড়ে দেবে। আর যদি গোঁড়ামি করে তাহলে আটকে রাখবে, নির্যাতন করবে না। নির্যাতন করার বিধান নেই, আল্লাহ না করুক। তারপরে যদি সে অস্বীকার করে, মুসলমান সন্তান হয়ে যদি বলে আমি মুসলমান না, ইসলাম মানি না, হ্যান না তেন না, সেখানেও সুযোগ আছে, একটা সময় পর্যন্ত তাকে জেল দেওয়া হবে। তারপরেও যদি বেশি ডেঞ্জারাস হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে আইন আছে, এটাও একটু শিখিয়ে দিলাম বোঝার জন্য। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তো যাই হোক, খোলাসা কথা হলো জিহাদ ভালো কাজ, কিন্তু এই হিজবুত তাওহীদ তারা জিহাদকে হাইলাইট করে যুবকদের আকর্ষিত করে এরা এখন শেখাচ্ছে জিহাদ ইসলামের একটা মৌলিক বিধান। মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দিয়ে এই হয়েছে সেই হয়েছে। আর নামাজ রোজাও লাগে, তবে নামাজ হচ্ছে জিহাদের ট্রেনিং। বলেন নাউজুবিল্লাহ। নামাজ কি? জিহাদের ট্রেনিং। তার মানে আপনারা নামাজ পড়েন আল্লাহু আকবার, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, যুদ্ধ করার জন্য ট্রেনিং দেন নাকি? তাহলে এই যে শিক্ষাটা দিল মাথার মধ্যে, এখন যেই যুবকগুলো নামাজ পড়ছে যে আমি জিহাদ করার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছি, এই নিয়তে সে নামাজগুলো পড়ছে, নামাজ হচ্ছে। তার মানে ইসলামের নাম ব্যবহার করে বেটার নামাজ বরবাদ। এর পাশাপাশি মসজিদে পুরুষ নারী স্বাভাবিক পোশাক পরে ঢুকছে। মসজিদে নারীরা যেতে পারে না আমরা তা বলি না, কিছু লোকেরা উল্টোপাল্টা ফতোয়া দেন, সেখানে মাসলা আছে। মোটে যেতে পারবে না তা না, মসজিদে মহিলারা নিরাপত্তা থাকলে, পর্দার পরিবেশ থাকলে, সুযোগ থাকলে যেতে পারে। এটাই হলো মূল মসলা। নিরাপত্তার ঘাটতি থাকলে, অশ্লীলতার ভয় থাকলে সেখানে প্রশাসন, এলাকা লোক তখন সেটা অনুমতি দেবেন কি দেবেন না তারা বুঝে দেবেন। কিন্তু আমভাবে মহিলারা মোটেই মসজিদে ঢুকতে পারবে না, যেতে পারবে না, নামাজ পড়তে পারবে না, এরকম কোনো শরীয়তে মাসলা নাই। কি হলো? আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়েত দিন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তো এখন এরা খোলাসা কথা আপনাদের যুবকদের ভাইদের গরিব ভাইরা, জিহাদ ভালো জিনিস, জিহাদ করতে হবে দরকার হলে, কিন্তু নামাজকে জিহাদের ট্রেনিং বলা এটা একটা বিভ্রান্তিকর কথা। আর এইভাবে মসজিদে মেয়েরা ঘরোয়া পোশাক পরে, মানে কোনো পর্দা বসিদা নেই, স্বাভাবিক ঘরোয়া পোশাক পরে, পেছনে মহিলারা দাঁড়াচ্ছে, সামনে পেছনে মহিলারা দাঁড়াচ্ছে, সামনে পুরুষরা দাঁড়াচ্ছে। ওদের এই মসজিদগুলোতে এভাবেই তারা নামাজ পড়ে। আর দোহাই দেয় আল্লাহ নবীর জমানায় তো এভাবে পড়েছেন। তো আল্লাহ নবীর জমানায় মহিলা সাহাবীরা পর্দা করে গেছেন, তারা পুরো শরীর ঢেকে গেছেন, তাদের শরীর দেখা যায়নি। আর এরা সাধারণ ঘরোয়া পোশাক পরে যাচ্ছে, দুটো এক হলো। আল্লাহ হেদায়েত করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এটা গেল একটা। এর সাথে ইসলামের আরও কিছু বিষয় যেগুলো তারা মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, যেটা আল্লাহর আইনে, ইসলামের আইনে এটা মহিলাদের দায়িত্ব না। মহিলারা এখন তাদের রাস্তায় রাস্তায় লিফলেট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে বেড়াচ্ছে, যেগুলো ইসলামে নিষেধ। কারণ ইসলামে মহিলাদের দাওয়াত দিয়ে বেড়ানো, রাস্তায় রাস্তায় ঘরে ঘরে, যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া, এগুলো মহিলাদের কাজ বলা হয়নি। কিন্তু তারা এইগুলো মেয়েদেরকে শেখাচ্ছে যে নারী পুরুষ সবাই সব দিকে সমান। বলুন নাউজুবিল্লাহ। এগুলো স্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কাজ। হারামগুলোকে তারা হালাল করছে। তো হারামকে হালাল করলে ঈমান থাকে? আল্লাহর আইন যেটা যার নয় সেটাকে তাই ব্যাখ্যা করলে ঈমান থাকে? তাহলে এই নামে তারা এই বিভ্রান্তিগুলো ছড়াচ্ছে। এর সাথে কাদিয়ানি সম্প্রদায়, এটা অনেক আগের, আপনারা জানেনই, কিন্তু তারপর অনেক মুসলমান ভাইরা এর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা এখন প্রচার চালাচ্ছে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি, সে হলো উম্মতি নবী। বলুন নাউজুবিল্লাহ।
তাহলে এর সাথে সাথে এগুলো তো হলো স্পষ্ট কুফরি এবং মানে স্পষ্ট হারাম কাজে তারা মানে জড়িত বা শিরকির মধ্যে জড়িত। আল্লাহ এদেরকে হেদায়েত দান করুন বলে আল্লাহুম্মা আমিন। আর আরও কিছু ইসলামী দল আছেন যারা বাহ্যিকভাবে ভালো কথা বললেও তাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে, গোড়ামি রয়েছে, যেটা মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। তারা সাংগঠনিকভাবে ইসলামের কথা বললেও তারা ভেতরে ভেতরে বিভিন্নভাবে প্রচার করে, তাদের দলের কী বলে সদস্যদেরকে বোঝায় এই দলই একমাত্র ইসলাম, এর বাইরে কোনো সঠিক ইসলাম নেই। এই যে বুঝটা এদের মাথায় ঢোকাচ্ছে, কেউ মুখ ফুটে বলে, অধিকাংশই মুখ ফুটে বলে না। এখন যে মুসলমানরা চিন্তা করবে আমরাই একমাত্র মুসলমান, এই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা নামাজি এরা আমার দলে নেই, কাজে ওরা ভালো মুসলমান না। এমনকি অনেক সময় এদের কেউ কেউ গোঁড়া আছে, ভালো করে ভেতরে খবর নেবেন, গোপনে গোপনে শুনবেন, দেখবেন এরা আপনাদেরকে মুসলমানই মনে করে না। তাহলে একজন দিনদার, পরেশগার, নামাজি, রোজাদার মানুষ যার অন্তরে কোনো বক্রতা নেই, সাদা মাটা ইসলাম মানে কোনো দল করে না, হুজুরেরও মুরিদ না, দলও করে না, নিজের মতো নিজে ইবাদত করে, সে কি মুসলমান না? আর এ ব্যাটা জানালো এই দল ছাড়া মুসলমান হবে না। তাহলে এটা কি বিভ্রান্তি না? ক্ষতিকারক নয়? যাটা ক্ষতিকারক। কারণ এই লোকেরা আল্লাহ না করে, এরা তো এইভাবে তার ক্ষমতা হয় না, এত সহজ না, আল্লাহর তো একটা বিচার আছে। কারণ এই বিশ্বাসের লোকেরা যদি ক্ষমতায় পায় তাহলে সর্বপ্রথম আপনারাই হুজুরদেরকে এরা কতল করবে, কারণ ওদের কাছে আপনারা মুসলমানই না। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে বলবে যারা মুসলমান না এরা মোরতাদ, ইসলামের নামে প্রথমে কি বলে জেল জরিমানা করবে, এরপরে এগুলো কতল করবে ইসলামের আইনের দোহাই দিয়ে। এটাকে এত হালকা করে দেখেন না, আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন। পারছে না তাই আল্লাহ জন্য দেননি। কারণ তোমরা যতই মেহনত করো, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত ঘটাবেন, আল্লাহর একটা মেয়াদ আছে, তার আগে আপনারা শয়তানি করে কিয়ামত করবেন, এটা আল্লাহ তাআলা দেবেন না। নাকি কথা বুঝেননি? কিয়ামত একটা হবে আল্লাহর আইনে, সেটা তো হবেই, কিন্তু তার আগে আমরা মারামারি খুনাখুনি করে সব মরে যাব, এটা আল্লাহ তাআলা হতে দেবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার তৌফিক দান করো। এই জন্য বর্তমানে অনেকগুলো ইসলামের দলই তার ভেতরে এই মানে বিভ্রান্তিগুলো ঢুকেছে। যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যারা এগুলো পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষ আছে, কিন্তু একটা সার্কেলে এই বিভ্রান্তিগুলো আছে, যেগুলো আমরা তথ্য পেয়েছি। আমি না জেনে বলছি না, এই জন্য আমি বলছি, কারণ এগুলো সতর্ক করার দায়িত্ব আমাদের আছে না নাই? আচ্ছা, শুধু ওদের কথা বললে তো হবে না, এখন আমাদের কথায় আসে, এটাও তো বলতে হবে নাকি? নাহলে তো বেইনসাফি হবে। এই যে আমাদের ফুরফুরার পরিচয় নিয়ে আমরা আসি, এখানেও এখন বিভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে। আর এটা আমার পর্দাদা হুজুর মুজাদ্দিদে জামান তিনি আশঙ্কা করেছেন বা তিনি অনুভূতি বুঝেছেন, আল্লাহ জানিয়েছেন, মানে অনুভূতি দিয়েছেন। গায়েবী খবর কেউ জানে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে যেটা বুঝতেন তিনি সেটা বলতে পারেন। তো মুজাদ্দিদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার জীবদ্দশায়, এখন তিনি যেখানে নাই ওখানে তার কিছু করার ওনার নাই, আছে, কিন্তু উনি অনুভব করেছেন যে এটা হবে, এজন্য উনি তার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তার জীবদ্দশায় তিনি লিখে ওসিয়ত করে গেছেন যে আমার ভয় হয় আমার পরিবারে, আমার বংশের, আমার সন্তানদের কেউ কেউ আমার আদর্শ নীতির বাইরে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কার্যকলাপে মানে লিপ্ত হয়ে যাবে। আপনারা খেয়াল রাখবেন, যদি আমার বংশেরও কেউ কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কেউ কিছু করে তাহলেও সেটা আপনারা মানবেন না। বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখন ফুরফুরার দোহাই দিয়ে যদি কোথাও দেখেন কেউ বড় গম্বুজলা মাজার বানিয়ে দান বাক্স বসিয়ে সেখানে টাকা উঠাচ্ছে, আপনারা মনে করবেন এরা ফুরফুরার লোক, এরা আদৌ কোনো ফুরফুরার লোক না। ফুরফুরার লোক, তবে কেমন ফুরফুরা? যেমন আল্লামা আলহাজ আবু জেহেল আল মক্কি। কি বলেন? আমি ভুল বলেছি? আল্লামা মানে জ্ঞানী মানুষ। আবু জেহেলকে আগে জ্ঞানী বলতো না? আবু জেহেল হজ করেছে না করে নাই? আপনারা একবার গেলে কেউ হাজি না বললে মন খারাপ হয়, আর ও বেচারা এতবার করলো, তাদের হাজি বললেন একটা কথা হলো। হ্যাঁ, আবু জেহেল ঘুম থেকে উঠলেই মক্কা শরীফ, কাবা শরীফ দেখতো। কি বানিয়ে বললাম? যারা হজে গেছেন জানেন, আর ওলামারা তো জানেন। আবু জেহেলের ঘরটা সাফা মরোর ওখানে, মানে ঘর থেকে বেরোলেই কাবা দেখা যায়। এখন তো বিল্ডিং হয়েছে, তখনকার বিল্ডিং ছিল না। তাহলে ঘুম থেকে উঠেই যে লোক কাবা দেখেছে, সম্ভবত সকালবেলার নাস্তাও হতো জমজমের পানি দিয়ে। কি ভুল বললাম? ওখানে তো আর অন্য কোনো পানি ছিলই না।
যে লোক জন্ম থেকে মরা পর্যন্ত জমজম খেলো, জমজমে গোসল করলো, কাবা দেখলো, জান্নাতি না জাহান্নামী? কুরাইশ বংশের। এই জন্য ফুরফুরা সন্তান হলে সব ফেরেশতা। হ্যাঁ, এই জন্যে এটা আমি তো বাড়িয়ে বলছি না, কারণ আমার তো দায়িত্ব আছে। আমার পর্দাটা যেহেতু বলে গেছেন তো আমাকেও তো বলতে হবে, কারণ সেই দায়িত্বটা তো আমার ঘাড়ে। উনি বলেছেন আমার আশঙ্কা হয় আমার সন্তানদের মধ্যে এটা হবে, আর আমরা তো এখন দেখছি যে আমাদের ভাই ব্রাদারের মধ্যে কেউ কেউ স্পষ্ট কুফরি শরীফি কথা বলছে, নওজুবিল্লাহ। তা আমারই ভাই তারা বলছে কেউ কেউ যে আমরা কবরবাসীর কাছে চাইতে পারি, নবীর কাছে চাইতে পারি। বলুন না, নওজুবিল্লাহ। ইউটিউবে আছে বক্তব্য এদের, এরা এই বংশের, এতে কোনো সন্দেহ নাই, লা শাক্কা ফীহি। কিন্তু কথা স্পষ্ট কুফরি, এটার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নাই। বংশও ঠিক কিন্তু কথাও কুফরি, নাউযুবিল্লাহ। কিন্তু আপনারা পীর ভক্ত মানুষ, ফুরফুরা থেকে সব মনে করবেন ফেরেশতা। আল্লাহ হেদায়েত করো। এই জন্যে আপনারা সতর্ক হবেন। এবং আপনাদের আশপাশেই কয়েকটা দরবার আছে আমি জানি, যেখানে এখন এই মাজার কেন্দ্রিক কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের আপনাদেরকে হেদায়েত করো। যত বড় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ হন, কারো কবর মাজারে যে সেজদা করা, তাদের কাছে চাওয়া, সেখানে যে আকুতি মিনতি প্রকাশ করা, মানত নিয়ত করে টাকা দেওয়া, এমনকি মানত নিয়ত করে জিয়ারত করাও যাবে না। জিয়ারত দুরকম, একটা হলো আপনি দরবারে গেছেন, হুজুরের মাজার আছে, জিয়ারত করলেন, সালাম দিলেন, দোয়া করলেন, সবের নিয়তে, ভালো কাজ। আর একটা হলো আমি একটু সমস্যায় পড়েছি, যাই হুজুরের মাজারটা জিয়ারত করে আসি, এটা হারাম কাজ, শিরকি কাজ। কারণ সমস্যার সাথে জিয়ারতের কিছু নেই। আপনার সমস্যা হয়েছে, 2 রাকাত নামাজ পড়বেন, সমস্যা হয়েছে রোজা রাখবেন, সমস্যা হয়েছে গরিব অসহায়কে দান করবেন, এগুলো এর সাথে সম্পৃক্ত। কারণ কোরআনে আল্লাহ বলছেন তোমরা নামাজ পড়ে সাহায্য চাও, ধৈর্য ধরে সাহায্য চাও। হাদিসে এসছে তোমরা দান সৎকা করো, দান সৎকার দ্বারা বিপদ উদ্ধার হয়। কোনো হাদিসে কেউ দেখাতে পারবে না যে আল্লাহ নবী বলেছেন বিপদে বললে তোমরা কবর জিয়ারত করো। একটা বানানোর কথা আছে, সেটাও বলে দিই। যারা এই কাজটা করে এরা আরবি ভাষায় একটা হাদিস বানিয়েছে যে বিপদ আপদ পড়লে তোমরা আল্লাহওয়ালাদের কবরে যেও। বলুন নাউযুবিল্লাহ। এটা বানাওয়াট একটা আরবি কথা। হ্যাঁ, তো আরবিতে সব হলে কি কোরআন হাদিস হয়ে যায় নাকি? আরব দেশের লোকেরা গালাগালি করে না মনে হয় নাকি? আর ওগুলো শুনলে আপনারা সুবহানাল্লাহ বলবেন। আরব দেশের লোকেরা গালাগালি করে না, আপনারা হঠাৎ শুনলে মনে করবেন যে কোরআন হাদিস হয়তো পড়তে, সুবহানাল্লাহ বলবেন। কাজেই আরবি হলেই সব কোরআন হাদিস না রে বাবা। তো ওই রকম যারা কিছু ধান্দাবাজ, এখন যেমন ধান্দাবাজ মাওলানা হুজুর আছে, ও বরাবরই আছে। এই লোকেরা ইচ্ছায় বিভিন্নভাবে তারা আল্লাহর নবীর নামে হাদিস বানাতো, বানিয়ে বানিয়ে নবীর নামে এগুলো চালাতো। এগুলো ভয়ের কারণ নেই, উলামা ইকরাম এগুলো শনাক্ত করেছেন এবং এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন যে এই হাদিসগুলো বানানো হয়েছে, এগুলো প্রকৃত হাদিস নয়। এজন্য আপনারা মা বোনেরাও এটা সতর্ক হবেন। ছেলেদের মধ্যে সমস্যা আছে, তুলনামূলক কিছু কিছু মেয়েরাও ওই আগে থেকে শুনে আসছে, জেনে আসছে, বাবার দরজায় এটা দিলে এই পূরণ হয়, এই পূরণ হয়। অনেক সময় নিজেরা যেতে পারে না, লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। আপনার দেশে নাই মনে হয়? আমার মা বোনেরা খবরদার, কোনো সমস্যায় কোনো দরগা মাজারে হাদিয়া নজরানা, গরু ছাগল হাঁস মুরগি কোনো কিছু পাঠানো যাবে না। আপনি খাওয়াবেন, আপনার এলাকার গরিবদেরকে খাওয়াবেন, এলাকার অসহায়দেরকে টাকা দেবেন, এলাকার দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবেন। আর এরপরে 2-4 রাকাত নামাজ পড়ে অথবা নামাজের আগে পড়ে এটাকে ওসিলা করে দোয়া করবেন, আল্লাহ আমি গরিবদের দান করেছি, আল্লাহ আমি গরিবদের খাইয়েছি, আল্লাহ আমি এই করেছি। এর ওসিলায় যেই সমস্যাটা আপনার স্বামীর সাথে গণ্ডগোল, শ্বশুর শাশুড়ির সাথে গণ্ডগোল, স্ত্রীর সাথে গণ্ডগোল, আল্লাহর কাছে চাইবেন। তার কাছে চাইবেন। এটাই বড় তদবির। এটাই কি এই তদবির আপনারা করেন, বড় তদবির এগুলো। এটা হলো মূল তদবির। এই তদবিরে থাকবেন, ইমানও ঠিক থাকবে, আমলও ঠিক থাকবে, আল্লাহ তাআলার রহমত নাজিল হবে ইনশাআল্লাহ। তো যাই হোক, কথা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তো আমি জান্নাত জাহান্নামের কথাতে শুরু করেছিলাম। তো আল্লাহ তাআলা জান্নাত দেবেন, জান্নাতে সব কিছু পূর্ণাঙ্গভাবে দেবেন। তবে এইগুলো আমাদের মূল বিষয় হবে না। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন
যে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ ঈমানদারের সাথে দেখা দেবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন এই জান্নাতের সবথেকে উত্তম স্থানের হবে যে সকল ঈমানদারেরা নিয়মিত আল্লাহকে দেখবেন। আল্লাহকে দেখারও আবার রুটিন থাকবে তাদের ঈমানি হালত আমল অনুযায়ী। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলাকে সার্বক্ষণিক জান্নাতে যে দেখার ব্যবস্থা করে দেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। যেভাবে ফিরআউনের স্ত্রী তিনি দোয়া করেছিলেন, কি বললেন? যে আল্লাহ আমার জন্য ক্বালাত রাব্বি ইবনি লি ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাহ, হে আমার রব আমার জন্য আপনি জান্নাতে আপনার কাছে নিকটে ঘর বানিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু জান্নাতে ঘর দেন না, ভাষাও শুনে আপনার কাছে, তার মানে তিনি জানেন যে জান্নাতের অনেক রকম ঘর আছে, কোথাও তো কোথাও মাঝে মাঝে দেখা যাবে, সেটা হলে হবে না। আপনার কাছে যেখান থেকে আমি বারবার আপনাকে দেখতে পাবো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার ইমানদার ভাই বোনেরা, দুনিয়া সব না, দুনিয়া একটা আপে। যেমন মায়ের পেটে আমরা কিছুদিন ছিলাম, ওই মায়ের পেটে যখন বাচ্চা ছিল ও তো আর অনুভূতি যাই থাকে ওটাই সে মনে করেছে জগৎ। দুনিয়ায় আমরা এসেছি এটাই মনে হচ্ছে সব কিছু, না এগুলো কিছুই না। মরে গেলে আবার সব শেষ, মরে যাওয়া শেষ না, আবার মৃত্যুর পরে আর এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাসরের ময়দানে নিয়ে যাবেন, বিচারের ব্যবস্থা হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ঈমান আমলের উপরে থাকতে পারি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা দেবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা জান্নাতি হয়ে আজীবন অনন্তকাল নিয়ামত পেয়ে আল্লাহ দিদার পেয়ে এটাই হবে চূড়ান্ত সফলতা। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই পথের প্রতি খবর রাজি আছে ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ার এই নেতাদের পাল্লায় পড়ে এই চেতনা সেই চেতনার ক্যাপসুল খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এই জন্য অনুরোধ করবো, এই কথাটা একটু আপনাদের কষ্ট হবে কিন্তু বলতে হবে, রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? সেটা হলো সব দলাদলি তালাক দিতে হবে। রাগ করছেন? বহু তালাক দিতে বলবি, এই সব দলাদলি তালাক দেয়, এই সব ভণ্ডামি, যে নেতাই হোক কোনোটাই ফেরেশতা না। এই যত দলাদলি হচ্ছে রাজনীতি, এই নেতা সেই নেতা, এগুলো সব ভণ্ডামি চলছে, এসব স্বার্থপর, কেউ আপনাদের না। এরা সব আপনাদেরকে, ওরা আপনাদের দরদি হয়ে আপনাদের রক্ত চুষে খাওয়ান। এই জন্য এই সকল দলগুলো থেকে বের হয়ে আসেন। সমাজে চলতে গেলে সাময়িক চলছে, গোলমালে করে চলে যান, কিন্তু এগুলোর মধ্যে মাথা দিয়ে না, ধ্বংস করে দেবে আপনাদেরকে। অলরেডি দিয়েছে। দল একটাই হবে, কার দল? কার দল? সমাজে এত দল কেন? এগুলো সব ভণ্ডামি। কারণ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এক এক নেতা একটা চেতনা আবিষ্কার করে আর কি। যেমন ওই আগে হতো না, ওই বাস স্টেশনে, রেল স্টেশনে, বিভিন্ন জায়গায় ওই প্যাসেঞ্জারকে পান খাইয়ে শরবত খাইয়ে অচেতন করে সব নিয়ে যেত। এরা হচ্ছে ওই রকম এই চেতনা সেই চেতনার এক একটা নেতার চেতনা দিয়ে আপনাদের অচেতন করে দুনিয়া সব এরা আত্মসাৎ করে পড়ে না। রাগ করছে না আমার কথা? এই কথাটা বলে যাচ্ছে, একটু মাথা দিয়ে চিন্তা করেন আমি কেন বলেছি। কাজেই সবাইকে বলছি আপনারা এগুলো করতে যেন না। চলছে চলুক, গোলমাল করে চলে যান। আর বেশি বিদ্বেষী হলে ঝামেলায় পড়বেন, গোলমাল করে চলে যান, কিন্তু এগুলোর হাইলাইট করতে যাবেন না, এগুলোর মধ্যে ডুবে যাবেন না। আপনারা নিয়ত করে ফেলেন আমরা আল্লাহর বান্দা হব, নবীর উম্মত হব। কার বান্দা হব? নবীর উম্মত হব। কোনো হুজুরের গোলাম হতে আপনাদের বলা হয়নি। দিন আলেম ওলামা থেকে শিখবেন, তারা শিক্ষক, তারা আমাদের পূজার পাত্র না। আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ আমাদের শিক্ষক, তাদের থেকে শিক্ষা নেব, দীক্ষা নেব, ইমানের উপরে থাকবো। রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।